आओ सब तो पहला गुरु साहब की फतेह नूं प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दी फुलवाड़ी दे विच बैठे उसदे अति सुंदर फुल जो उस पिता दी सुगंधी दे नाल महक रहे हैं, वड्डे भागां वाले हैं। गुरु दा नाम, गुरु दी बाणी एक कंन सरवण करन, ये अखां संगत दा रूप देखे उस गुरु महाराज दे दर्शन करे, इस तों वडभागी होर कोई नहीं हो सकता। धन धन श्री गुरु नानक देव जी दी बाणी जपजी साहिब, ये उस परमात्मा दे नाल मिलन दा तरीका है। परमात्मा ने दस्या है, गुरु नानक साहब ने दस्या है कि किस तरह असीं उस परमात्मा दे दर ते जा सकते हाँ, किस तरह इस पिछड़ी रूह नूं उसदे चरनां दे नाल मिला सकते हाँ। 37वीं पौड़ी दी जो अद तक कथा हुई सी, अज बाकी कथा होवेगी। पहले शब्दां नूं सूखम लिया जावेगा। आओ सब तो पहला गुरु दी बाणी नूं श्रवण करदे हाँ। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर, तिन मह राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहै, ताके रूप न कथने जाहै। नाओ मरै न ठागे जाहै, जिन कै राम वसै मन माहै। तिथै भगत वसै केलो, करे आनंद सचा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर पंड, जे को कथै तै अंत न अंत। तिथै लो लो आकार, जिम जिम हुक्म तिवै तिमकार। वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज, उन्होंने खंडां तो गल शुरू की सी। 4 खंड 5वां पड़ा दसिया सी। धर्म खंड, ज्ञान खंड, सर्म खंड, कर्म खंड और सच खंड, जो कि मंजिल है। धर्म खंड धार्मिक रूप लेना, ज्ञान खंड उसदे विच अंदरूनी ज्ञान होना, सर्म खंड मुशक्कत दा खंड, जिथे मत बुद्ध जो है वो घड़ी जाती है। सर्म खंड घड़ के उसनूं कर्म खंड तक पहुँचाउंदा है, जिथे मन मत ते बुद्ध एक पवित्र मन के प्याले दे विच पै के उस कर्मां की खेड दे वल चलते हैं, जिसका गुरु साहब जी वर्णन कर रहे हैं। इत्थे देखण जो गल यह है कि हर पौड़ी दे विच गुरु साहब जी ने पौड़ी का अंग दिता है, नानक नाम की छाप दिती है। पर जिथे कर्म खंड की गल आउंदी है, गुरु साहब ने कर्म खंड और सच खंड नूं दोनों नूं ही इकट्ठिया कर दिता है। क्योंकि जो कर्म खंड है उसने ही अगे जाके सच खंड बनना है। जीवन की है, एक इंसान, एक मनुख, एक जीव की है, उस ब्रह्मंड का खंड ही ते है। और उस खंड दे विच सच आ जावे ते वो सचखंड बन जाता है। कर्म की घालना सानू दोहां तरीकिਆਂ नाल ही करनी पैंदी है, संसार दे विच भी
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਦੀ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਕਰਮਖੰਡ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਛਾਪ ਆਈ ਹੈ। ਕਰਮਖੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਰਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਤਪੀ ਪਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਮਤ ਬੁੱਧ ਘੜਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਣਤਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰਮ ਦੀ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਕ ਬਲ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਬਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹੇ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੇ, ਰੂਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗ ਰਹੇ ਆ, ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਸੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, 70 ਕਾ ਮਤਹੀਨ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਓ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਮ ਹੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਬੇਟਾ ਬੈਠ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਲ ਖੋਹਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਬਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਕਾ ਮਤਹੀਣ, 80 ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਜਦੋਂ 80 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ। 80 ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, 90 ਕਾ ਸੇ ਜਾਸਣੀ। 90 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਲ ਸੀ,
ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 70 ਕਾ ਮਤਹੀਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਕ ਬਲ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੂਰਮਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। कर्मखंड की बाणी जोर, इसलिए जो कर्मखंड की बाणी है उसने जोर ही रहना है। सिर्फ जोर जो है वो बदलना है। एक संसारक जोर सी, एक जो सी अध्यात्मक जोर सी। तित्थै होर ना कोई होर। उत्थे जाके परमात्मा ते मनुख जो मिलिया होया है उन्हां दों तो बिना होर कोई नहीं है। उत्थे होर कोई नहीं जा सकता। उस मंजिल दे उत्ते सिर्फ जो परमात्मा नूं मिलिया होया है, जिस जिहड़ा वो सूरमा बनिया है, ਉਹ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ ਪਲ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਲ ਵਾਲੇ ਸੂਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਸੂਰੈ ਵਰਿਆਮ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਅਹਿ ਕਰਨ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੂਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜੋ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਂ ਗੁਸਾਈ ਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਸਾਈ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਲ ਹੈ। ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਦਰ ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਆਪ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੋ ਹੈ ਕੈਸੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਛਿੰਝ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੋ ਹੈ, ਵਾਤ ਵੱਜਣ ਡਮਕ ਬੇਰੀਆਂ, ਮਰ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ, ਨੇਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ, ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਥਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਬਦਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਮਖੰਡ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਰਮਖੰਡ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕੇਰੀ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਇਹ ਜੋ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰਮਖੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ।
तिथै भगत वसै के लो, करै आनंद सच्चा मन सोए। इस खंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ, ਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਭਗਤ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮਖੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਲੋਕ ਹੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਭਗਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਭਗਤ ਹਨ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਣਗੇ। ਭਗਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਭਗਤ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਭਗਤ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਫਕੀਰ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ, ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਖੰਡ, ਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ, ਇੱਕ ਖੰਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ, ਸੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਖੰਡ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੱਗ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 20 ਵਿਸਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 21 ਵਿਸਵੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 400 ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ 20 ਵਿਸਵੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ 21 ਵਿਸਵੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ?
उस संगत दे विचों संगत हाँ जी संगत की जो गल है वो मोड़ी नहीं जा सकती। संगत ने कोई ऐसा आदमी खड़ा कर दिता जिसका जीवन नहीं है। और एक क्लास दे विच विद्यार्थी हन, 50 विद्यार्थी हन, एक ही प्रोफैसर है। हुण अगर विद्यार्थी ये कहण कि साडियां वोटां ज़्यादा हन, कोई साडे विचों इस कुर्सी ते बहना चाहिए है, पर जो प्रोफैसर है उसका कोई म्यार है, जो उपदेश देने वाला है उसका कोई म्यार है। वो उस तरह प्रोफैसर नहीं बनिया। जो कोई प्रबंध करता है या जो कोई गुरु दे लड़ लाउंदा है उसका कोई म्यार होवेगा। लेकिन जदों वो विद्यार्थी कहते नहीं तेरी लोड़ नहीं तू पासे हो, वो विद्यार्थी इस कुर्सी ते बहेगा। गुरु साहब जी दा फरमान असी नहीं मन्निया, असी साध संगत की गल मन्नी, क्योंकि गुरु साहब ने कहा सी कि साध संगत 21वीं एक विद्यार्थी अगर विद्यार्थियों नूं पढ़ाउण लग जाए तो की वो क्लास पास होवेगी। गुरु साहब जी ने साध संगत जो सी, भाई गुरदास जी ने कहा सी साध संगत सचखंड जगमग नूर है। क्योंकि गुरु साहब जी इत्थे साध संगत नूं सचखंड दस रहे हैं। वो सचखंड जिथे सच्चे लोग इकट्ठे हुए हैं, जिन्हां दी पवित्रता है हिरदे दी, जिन्हां दे हिरदे उस परमात्मा दे नाल जुड़े हुए हैं, उस संगत की गल कीती है। हो मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मिल सतसंगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभ वसे जियो। कूड़ की सोए पहुंचे नाही, मनसा सच समाई। केड़ी साध संगत जी दे हिरदे दे विच कदे बुरा ख्याल नहीं है, जिहदे नैन किसी बुरी चीज़ नूं नहीं देख सकते, जिहदी स्रोत किसी नूं किसी माड़ी चीज़ नूं नहीं। मनसा सच समाई, सिर्फ उन्हां दे कंन सच सुनते हैं, उन्हां दी नज़रां जो हैं उस परमात्मा नूं देखदियां हैं, उन्हां दे बोल हैं जो परमात्मा दे बोल हुंदे हैं। उस साध संगत की गल कीती सी। ये साध संगत सचखंड है। गुरु जी सानू किसे पंजवें सतवें आसमान ते नहीं लेके गए, उन्होंने कहा यही साध संगत तेरा सचखंड है। ऐ प्राणी अपने मन दे विच सच नूं ले आ तां सच होवेगा, तां ये तेरा सचखंड बनेगा। तू इस ब्रह्मांड दा खंड है, अपने च सच पैदा कर लै, तू जिउंदे जी सचखंड दे विच है। असीं मरण तो बाद कह दिंदे हाँ कि हाँ वो सचखंड हो गया। नहीं साध संगत जी, सचखंड दे विच वो है जो जिउंदे जी उस परमात्मा दे विच लीन है, जो उस परमात्मा दे संग समाया होया है, जिस ते उस परमात्मा दी बख्शिश है, जिस दे एक क्षण भी उहदे कोलों परमात्मा विसरदा नहीं हिरदे च, वो सचखंड है। और उस सचखंड दी परमात्मा ने गल कीती है। तिथे भगत वसै के लो, उस लो दे विच सिर्फ भगत हन जो सिर्फ एक दी ही गल करदे हन। सचखंड वसे निरंकार, वो निरंकार जो है वो सच विच वसदा है। सच परमात्मा है, परमात्मा सच है। ए इंसान तो उसका खंड है। अगर तू अपने विच सच पैदा कर लें तो सचखंड है। कर कर वेखै नदर निहाल। गुरु साहब जी ने उस गल का वर्णन भी किया सी सचखंड का। चक्र चेन अर बरन जात अर पात न हिंजे, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के। जो है उत्थे कोई रूप रंग नहीं, कोई पिन भेद नहीं रह जाता, उत्थे समा जाता है इंसान। वो जो चीज़ है उसे नूं सचखंड किया है। जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो खोजै सो पावै। वो सचखंड वो ब्रह्मंड तेरे अंदर है, जिसनों खोज के तू उसनों पा सकता है। कर कर वेखै नदर निहाल। उत्थे फिर उसनों महसूस होता है कि परमात्मा सारियां दे उत्ते निगाह रख रहा है, सारियां ते अपनी दृष्टि पा रहा है, सारियां नूं अपनी दृष्टि दे नाल निहाल कर रहा है। जे तिथै खंड मंडल वरभंड, उसनों ऐसा महसूस होता है कि अनेकां ही खंड हैं, अनेकां ही ब्रह्मंड हैं, और उस ब्रह्मंडां दे छोटे छोटे टुकड़े हैं जिन्हां दे विच भगत रहिंदे हन, ते भगतां दे विच परमात्मा है और परमात्मा दे विच भगत हन। और वो सारी दृष्टि जो है वो
ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਗਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਭਗਤ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਥੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਆਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਕਾਰ ਸਨ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਕਾਰ ਜੋ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਕਾਰ ਜਿਮ ਜਿਮ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਮ ਕਾਰ। ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਉਹੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਭਗਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਭਗਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੇ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਗਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚਬਾ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਬਾਵੇ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਨੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਹੈ ਸਖਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਗਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਥਨੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਸਖਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਬਿਸਮ 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 ਹੀ ਭਈ ਹੈ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੈ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਉ ਚਾਖ ਗੁੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੈ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਜੋ ਹੈ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸੱਚ ਜੋ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ 3 ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਚਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਪਲਬਧੀ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਆਪ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਖੰਡ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਗਤ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਗ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸਾਉਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਸ ਜੋ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਸਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਨ ਮਤ ਬੁੱਧ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਸਵਾਸ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਤਹੀਨ ਨੂੰ ਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਆਪ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਢਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।